بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ جناب، رات گئے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک مرتبہ پھر سے فل فلیج وار یعنی کہ فل سکیل جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ بھارت کی کیما پر افغانستان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کے کئی سیکٹرز پر بمباری کی گئی ہے، حملہ کیا گیا ہے۔ ان حملوں کی تو تفصیلات میں نے آپ کے سامنے ویلاگز میں رکھنی ہے کہ اس وقت پاک افغان بارڈر پر بدترین جنگ کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں پاک فوج اور پاک فضائیہ مکمل طور پر ہائی الرٹ پر تھے، تو آج پاک فوج نے کس طرح سے افغان سرزمین پر جہنم برپا کر کے رکھ دی ہے۔ آج جو ویژلز آ رہے ہیں وہ پچھلی جنگ سے تھوڑے سے مختلف ہیں، زیادہ خطرناک ہیں۔ آج افغان فوج زیادہ تیاری کر آئی تھی، آج ان کے پاس خطرناک ترین ویپنز موجود تھے۔ یہ کیا ڈیٹیلز ہیں اور پاک فوج نے کس طرح سے جہنم برپا کی ہے، کیا ڈیٹیلز آ رہی ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور پھر ٹینکس تباہ ہوئے ہیں، آج جو ہے وہ پھر چوکیوں پر قبضہ ہوا ہے، آج کئی کلومیٹر تک علاقوں پر قبضے ہو گئے ہیں۔ پاک فضائیہ نے ایک مرتبہ پھر سے ایئر سٹرائکس کر ڈالی ہیں۔ اس ایئر سٹرائکس میں کیا تباہی ہوئی ہے افغانستان میں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو بارڈر کی تازہ ترین اپڈیٹس آپ کو دینی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ ضرور کمنٹ کریں، پاکستان زندہ باد لکھیں تاکہ دشمن کو یہاں سے ایک واضح لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جو ہے وہ جا سکے۔ جناب، سب سے پہلے اب میں بغیر آپ کا وقت ضائع کیے کچھ افغان بارڈر سے خبریں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ these terrorists should eliminate only by drones۔ جناب، ہوا یہ کہ یہ جو افغان طالبان ہیں، جو یہ دہشت گرد ہیں TTP کے، یہ مل کر آتے ہیں اور یہ ٹینکس لے کر آتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے بارڈرز پر ہمارے سپاہیوں کے اوپر اچانک سے فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ اب انہوں نے جو اسلحہ استعمال کیا وہ بڑا خطرناک تھا، وہ آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ٹینک سے جو چیزیں ہوئی ہیں، اور یہ پکتیکا کا بارڈر ہے افغانستان میں، وہاں پر طالبان اور پاک فوج جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ افغانی فوج وہاں پر کریشز جو ہیں بڑے خطرناک حد تک بڑھ گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو شورکو سیکٹر ہے کرم ڈسٹرکٹ کا، وہاں پر بھی ایکسچینج آف فائرنگ ہوئی ہے افغان طالبان دہشت گردوں کی طرح اور پاکستان فوج کے درمیان۔ TTP اور افغان فوج جو ہے مل کر پاکستان پر اٹیک کر رہی تھی، اور پاکستان نے ان کو ٹھیک ٹھاک قسم کا جواب دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ افغان طالبان منت طلب پر پھر اتر آئے ہیں۔ سفید جھنڈے جو ہیں ان کی جانب سے وہ لہرائے جا رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ضلع کرم نے سرحد پار سے طالبان اور دہشت گردوں نے بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ پاک فوج نے مؤثر کارروائی کا جواب دیا، اور طالبان کی ایک بار پھر سے متعدد چوکیوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے، اور ہماری فوج کی طرف سے طالبان کے ایک ٹینک جو ہے اس کو بھی مسلسل تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جناب، اس کو بھی اس وقت جو ہے وہ اس کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ اب جو افغان بارڈر سے مزید جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 21 جو دشمن کی چیک پوسٹیں ہیں وہ آلریڈی ہمارے قبضے پر تھیں، پھر 29 کا فگر بھی آیا، وہاں پر پاکستانی جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی فوج جو ہے وہ یہ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ جو چیک پوسٹیں ہیں وہ دہشت گردوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ پاکستان میں آتی ہیں، پاکستان پر اٹیک کرتی ہیں۔ ہمارا موقف ہے کہ وہ اب تب تک واپس نہیں کریں گے جب تک یہ ہمارے ساتھ ریٹرن ایگریمنٹ نہ کریں کہ دہشت گرد وہاں سے انفلٹریٹ نہیں ہوں گے۔ تو آج بھی طالبان نے یہی کیا کہ فوری طور پر پاکستان پر اٹیک کیا، اور TTP کے دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کرنے کی جو ہے وہ ایک کوشش کی گئی ہے۔ لیکن افغان طالبان جو ہیں انہوں نے یہاں تک کہ اپنے ان کے جو سپاہی مارے گئے، جو ان کے سولجرز ہیں، ان کی لاشیں بھی لینے سے انکار کر دیا۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ امارات اسلامی کا ایک مکرو اور کالا چہرہ ہے، جو نام نہاد یہ اسلامی ریاست کو بنائی گئی ہے، اور بیسیکلی جناب اندازہ کریں کہ انہوں نے اپنے سپاہیوں کی لاشیں لینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ پاکستان نے ان کی 5ویں منت ترلے کے اوپر سیز فائر کیا تھا، صرف قطر اور سعودی عرب کے کہنے پر، لیکن طالبان کی طرف سے سیز فائر جو ہے وہ توڑا گیا، اور انہوں نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، مزید خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کرم کا جو انٹرنیشنل بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا، یہ لکھا جا رہا ہے کہ اوور دا وائلیشن آف سیز فائر بائی طالبان رجیم ان کرم، پاکستان سیکورٹی فورسز ہیو ڈسٹرائڈ ون افغان پوسٹ ون مین بیٹل ٹینک وائا اٹرلی فائر۔ اٹرلی فائرز کا استعمال ہوا ہے، اور پاکستان نے وہاں پر ان کی چیک پوسٹ جو ہے افغان کی وہ تباہ کی ہے، اور ان کا جو مین جنگی ٹینک تھا اس کو جو ہے وہ اس کے پرخچے اڑائے، اس کو بھی وہاں پر جو ہے وہ تباہ و برباد کیا ہے۔ اب یہ سارا کچھ ہوا، مختلف جو ہے وہ جگہوں سے جناب صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ڈیورنٹ لائن کے اوپر مختلف کیجولیٹیز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں۔ پاکستان نے ڈرون سٹرائک بھی کی ہے افغان طالبان پر، اور اس کے بعد وہاں پر متعدد
मुतअद्दिद जो लाशें हैं वो बिखरी पड़ी हैं। अब आप जरा देखें कि पाकिस्तान के रद्दमल पर आता हूं कि पाक फौज ने जो अफगान सरजमीन को जहन्नुम पर वहां पर बना दिया है और टैंक्स तबाह हो गए और पाक फजाइया ने जो एयर स्ट्राइक्स किए, मैं उस तरफ आ रहा हूं अभी, लेकिन अंदाजा करें कि तालिबान ने जो इस वक्त अपने टैंक्स का इस्तेमाल किया वो बड़ा खतरनाक है। उन्होंने डबल ए गन्स जो है ज़िदई मैदान में, खौस अफगानिस्तान है, वहां पर इन्होंने डबल ए गन्स का इस्तेमाल किया, यानी कि ये जो एक ही वक्त में मुतअद्दिद मिसाइल जो है वो फायर करते हैं, उसका इस्तेमाल किया और इसके जरिए इन्होंने अचानक से पाकिस्तान के जो फौजी खड़े होते सोल्जर्स, हमारे सिपाही अफगान बॉर्डर पर, उनके ऊपर जो है वो उन्होंने बरसाए और फिर साथ ही साथ उन्होंने MBRLs जो हैं वो भी डिप्लॉय किए पाक अफगान बॉर्डर पर, ज़िदई मैदान का जो इलाका है वहां पर। और ये MBRLs क्या होते हैं? MBRLs का मकसद होता है कि ये एंटी ड्रोन सिस्टम होता है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम इसको कहा जाता है। अब डबल ए जो है वो उनको भी वहां पर लगाया गया और एंटी क्राफ्ट सिस्टम होता ये है कि ये जंगी जहाजों को, ड्रोन्स को मार गिराने के लिए इस्तेमाल होता है। और MBRLs जो है वो अफगान दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक मिसाइल है जो मुतअद्दिद मिसाइल जो है वो दागता है, तो उसके लिए अब शायद ये है कि पाकिस्तान फतेह 4 मिसाइल जो है वो भी लॉन्च कर दे फिर, और फिर इनकी जई तई फेरी जाए। अब जरा हमें क्या बता रहे हैं? जरा बता रहे हैं कि पाक फौज की तरफ से हमारे जो एयरफोर्स है वो इस वक्त काबुल में घुस गई है और वहां पर एयर स्ट्राइक्स मुकम्मल तौर पर शुरू हो गई हैं और ड्रोन स्पॉटेड ओवर द स्काइज ऑफ काबुल, ड्रोन्स भी उड़े हैं काबुल की फिजाओं में और रिपोर्टेडली हेडिंग टुवर्ड्स कंधार अकॉर्डिंग टू द लोकल। वहां के जो लोकल्स हैं वो बता रहे हैं कि आप कंधार की तरफ जा रहे हैं और मुतअद्दिद वहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं, दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। दूसरी जानिब पाक एयरफोर्स जो है उनके जहाज भी उतर चुके हैं और F-16 इस वक्त जो है वो फिजाओं में गूंज रहे हैं, अफगान बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। और अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स आर करंटली मॉनिटरिंग सेवरल अफगान सिटीज एंड तालिबान मिलिट्री टारगेट्स। अब पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं वो तालिबान की मिलिट्री टारगेट्स हैं, उनको भी सर्वेलेंस कर रहे हैं, अफगान सिटीज में भी जा रहे हैं और अब चुन चुन कर TTP के ठिकानों को और इनके जो मिलिट्री के ठिकाने हैं उनको तबाह बर्बाद किया जाएगा। और ये किसी भी वक्त आपको एक फुल फ्लेज वार जो शुरू हुई है, इसमें आप अंदाजा करें कि एक ऐसे इतने खतरनाक तरीन कमांडर्स मारे जाएंगे, अंदाजा आप नहीं कर सकते। ये आपके अंदाजे से भी खतरनाक जंग जो है वो शुरू हो गई है कि पाकिस्तान ने अब मुकम्मल तौर पर वहां पर क़यामत बर्पा करके रख दी है। और अगर आप यूं कहें कि जहन्नुम बर्पा हो गई है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। और ये भारत मचा का एक बॉर्डर है अफगान पोस्ट, वहां पर भी पाकिस्तान की अटरली ने जो है उस पर कब्जा कर लिया है। ये बाहर मचा ये एक पोस्ट है, उसके ऊपर जनाब ये कब्जा किया गया है। और साथ ही साथ मजीद जो है वो अपडेट्स भी आपके सामने मैं रख देता हूँ कि ड्यूरेंट लाइन जो है पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि उसकी लाइन जो है बढ़ाई जाएगी, कई किलोमीटर तक पाकिस्तान जो है वो उसको वहां पर कब्जा करेगा अफगान इलाकों के ऊपर। और मजीद जहां पर ऐसे ठिकाने TTP के जिनमें आप तुर्कम बॉर्डर है, चमन बॉर्डर है, अंगूर अड्डा है, जहां पर TTP के ठिकाने और पाकिस्तान पर अटैक करते हैं, उन सारे ठिकानों पर पाकिस्तान कब्जा कर लिया है। 450 किलोमीटर की रेंज तक अफगानिस्तान के इलाके पाकिस्तान के कब्जे में है। मजीद चेक पोस्टों पर आज कब्जा हुआ है, मजीद टैंक्स जो है आज पाकिस्तान ने इनके तबाह बर्बाद किए हैं, यानी कि अब नो मर्सी है। ये अब सारी सिचुएशन के बाद अंदाजा करें कि जब पाकिस्तान ने जो तबाही मचाई, जो वहां पर जहन्नुम बर्पा की, जो फजाइया की तरफ से जो हमारे ड्रोन से वहां पर जाकर तबाही मचाई है, कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं, तो एक मरतबा फिर से ये पाकिस्तान के मिन्नत तरले उन्होंने शुरू कर दिए हैं। सफेद झंडा लहराया कि खुदा के लिए हमें माफ कर दें। तालिबान की तरफ से सफेद झंडा जो है वो लहराया गया और ये माफी का आप इसको कहेंगे सिंबल है या जंग बंदी का सिंबल है कि हम जंग नहीं चाहते। तो ये बेसिकली भारत की मां पर एक टेस्ट किया जा रहा था। और अगर आप 2-3 घंटे पहले की खबर देखें तो कश्मीर में भी भारतीय फौज की जानिब से जो है फायरिंग की गई है और उन्होंने इल्जाम लगाया कि हमने 2 पाकिस्तानी मारे हैं और पाकिस्तान ने बेसिकली हम पर फायर चलाए और वहां से जो इंतहा पसंद है उनको फिल्ट्रेट करवाने की जो है वो कोशिश की थी। तो भारत और अफगानिस्तान अब फुल फ्लेज वार पाकिस्तान के खिलाफ शुरू करने जा रहे हैं और आज के इस हमले से नजर आता है कि भारत ने और अफगानिस्तान ने मिलकर दोनों एंड से पाकिस्तान पर अटैक किया है। और अंदाजा करें कि अब दोनों मिलकर वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर से अचानक पाकिस्तान पर किसी भी वक्त अगले चंद घंटों के अंदर हमला आवर हो सकते हैं। और ये खबर मैंने आपको दी थी, आपको याद है। अब अगर हमारे वीलॉग्स देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी वक्त फुल फ्लेज वार शुरू होगी और ये जंग जो है वो रुकी नहीं है। तो आज देख लें कि सीज फायर जो है वो तालिबान की तरफ से एक मरतबा फिर से तोड़ा गया है। तो ये डिटेल मैंने आपके सामने रखी है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पे लाजमी है रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।